गुड्डा गुड्डी खेलती गुड्डा गुड्डी वाली हो चली। मीठा मीठा बोलना प्यारा प्यारा सोचना कोई आने वाला है सखी। छोटे छोटे से खिलौने ला चंदा से बिछोने, छोटे छोटे से खिलौने ला चंदा से बिछोने, बाहों को बना ले पालकी हो कोई आने वाला है सखी। नन्हे नन्हे नैन से नन्ही नन्ही बात होगी, बातें सारी होंगी तोतली हो गुड्डा गुड्डी वाली हो चली। आने वाली है खुशी, ताजा फूलों जैसी वो हंसी। तेरा कोई हो रहा होगी तू भी किसी की, तेरा कोई हो रहा होगी तू भी किसी की, आने की तरीके क्या रखी कोई आने वाला है सखी। जज्बात नए हैं, एहसास नया है, उमंगों ने पहना लिबास नया है। जज्बात नए हैं, एहसास नया है, उमंगों ने पहना लिबास नया है। आहट उसकी हर दम महके, धड़के मुझ में इशारा तेरे मेरे प्यार का बन के एक तारा गूंज रहा है जो।
સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. સો પ્લીઝ પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર એન્ડ લેટ્સ વેલકમ ઓન સ્ટેજ ભાવિક એન્ડ કેનલ. યસ, તમારી પ્યાર ભરી તાળીઓ વાગતી રહેવી જોઈએ એવરીવન. यस प्लीज, तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीवन. આજે આપણે બધા જ જે સ્પેશિયલ ડે સેલિબ્રેટ કરવા માટે આવ્યા છીએ, ઓફકોર્સ તમારી લાઈફનો સૌથી બેસ્ટ ડે છે અને તમારા ચહેરા પર તમારી ખુશી દેખાઈ રહી છે. સો મેં એવું સાંભળ્યું છે કે કોઈ પણ સ્ત્રી પહેલાં કોઈની વહુ હોઈ શકે, દીકરી હોઈ શકે છે, ભાભી હોઈ શકે છે, પણ જ્યારે એ મધરહુડ પીરિયડ્સમાં એન્ટર થાય ત્યારે એ સંપૂર્ણ થઈ જાય છે, રાઈટ? અને ઓલરેડી તમે પીરિયડ એન્જોય કરી રહ્યા છો. સો હાઉ આર યુ ફિલિંગ નાઉ? કેવું લાગે છે તમને? હું કોઈને એક્સપ્લેન નથી કરી શકતી જે હું ફીલ કરું છું. એક માતા જ ફીલ કરી શકે એ ખુશી, રાઈટ? અને સૌથી વધારે બેક સપોર્ટ હોય ને તો એ પપ્પાનો હોય છે, જેનો પ્યાર ડાયરેક્ટ ક્યારેય નથી દેખાતો પણ બેક એન્ડ સપોર્ટ બહુ હોય છે. અને ભાવિક, તમારી હેપીનેસ તમારી આંખોમાં દેખાઈ રહી છે, તો પપ્પા બનવાની ખુશી તમને કેટલી છે? બહુ જ ખુશી છે મને પપ્પા બનવાની, કે કોઈ એક્સપ્લેનેશન જ નથી એનું. ખુશી મમ્મી પપ્પા બંનેઓને છે, પણ એક જનરલ સવાલ હું બધા લોકોને પૂછવા માગું છું, તમને બંનેઓને પૂછવા માગું છું. કેટલા લોકોની એવી ઈચ્છા છે કે ઘરમાં લક્ષ્મીજી આવે, બેબી ગર્લ આવવાની ઈચ્છા હોય? હાથ ઉપર કરો. યસ. ઓ માય ગોડ, અહીંયા જ બેબી ગર્લ જોઈએ છે. ઓકે, તો પછી આપણે ભગવાનને પ્રે કરીશું કે ક્યુટ બાર્બી ડોલ આપણા ઘરે આવે, લક્ષ્મીજી આવે. છોકરી જોઈએ છે. યસ, મતલબ તમારે નણંદ બી નથી એટલે હવે તો ગર્લ જ જોઈએ છે. યસ, ઓફકોર્સ આપણે બધા જ પ્રે કરીશું કે જલ્દીથી એક ક્યુટ બેબી ડોલ આપણા ઘરે. પ્લીઝ હેવ અ સીટ, એન્જોય. ખાલી મારી સાથે 3 વખત એ શ્લોક રિપીટ કરજો, જેમને પણ બોલતા આવડતું હોય. ઓમ દેવકી સુત ગોવિંદમ વાસુદેવ જગતપતે દેહી મે કૃષ્ણમ તનયમ ત્વામહમ શરણમ ગત. ઓમ દેવકી સુત ગોવિંદમ વાસુદેવ જગતપતે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. ઓમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય. ગાતા ના આવડે તો કાંઈ નહીં, પણ ભાવ આપણે એવો રાખવાનો કે આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. અહીંયાથી મ્યુઝિક વાગશે, આપણે સૌ આંખો બંધ થાય તો આંખો બંધ કરીને અથવા તો વ્યવસ્થિત રીતે બંને હાથ જોડીને આપણે યમુનાષ્ટકનું સ્મરણ કરીશું. એટલે सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपि
सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई दास बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि को विद कहि सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांघि गयो अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे तब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे શ્રી કષ્ટભંજન મહારાજ કી, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. એકદમ પોઝિટિવ ડિવાઇન એનર્જી આપણી સમક્ષ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અને હવે આપણે શ્રીમંતો નયન સંસ્કાર શું કામ કરવામાં આવે છે એ સમજીએ. એના પહેલાં બંનેના કેનલ અને ભાવિકના મમ્મી પપ્પા અને ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓનલી નિયરના ઝડપથી પ્લીઝ 1 મિનિટ માટે સ્ટેજ પર જોડાઈ જાય. શ્રીમંતો નયન સંસ્કાર એ ગર્ભ સંસ્કાર અને પુંસવન સંસ્કાર પછીનો બાળકના જીવનનો ત્રીજો સંસ્કાર છે. માતાના ગર્ભધારણથી 5મા મહિનાથી લઈને 7મા મહિનાની અંદર કરવામાં આવે છે. 5મા મહિના પછી બાળકના અર્ધજાગૃત મનનો વિકાસ ખૂબ ઝડપથી થતો હોય છે. અને આ અર્ધજાગૃત મનમાં સકારાત્મક ઉર્જા અને ભાવનાને નાખવા માટે શ્રીમંતો નયન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. આ સંસ્કારમાં માતાનો પરિવાર અને એના સગા સંબંધીઓ મળીને ગર્ભમાં વિકસી રહેલા બાળક માટે પ્રાર્થના કરી એમને આશીર્વાદ અને પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન, પોઝિટિવ એનર્જી ક્રિએટ થાય એનો પ્રયાસ કરે છે. એ એમના અંદર વિકસી રહેલા બાળકના શરીર, મન અને હૃદય માટે ખૂબ જ આવશ્યક છે. આજે આપણે બધા જ સાથે મળીને આવનારા બાળકને આશીર્વાદ આપીશું. આવનારા બાળકનું અમે ખૂબ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આ બાળકનું આ સુંદર પૃથ્વી પર અવતરણ થાય એની અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. અમારું આવનારું બાળક તમારી તમામ શક્તિથી વિભૂષિત હોય. આ બાળકમાં પ્રેમ, દયા, કરુણા, જ્ઞાન, શક્તિ અને આનંદનો સુંદર સંગમ હોય. તમારી તમામ કળાઓથી આ બાળક નિપુણ હોય. હે પરમાત્મા, અમને દિવ્ય બાળકની ભેટ પ્રદાન કરો. અમારા બધાના આશીર્વાદ આવનારા બાળક સાથે જોડાયેલા છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. થેન્ક યુ. ઓકે, આપણે જે અત્યારે સિંદૂર પૂરી રહ્યા છીએ કોઈ સામાન્ય સિંદૂર નથી. એનો જે સ્પર્શ છે એ ડાયરેક્ટ બાળક સુધી પહોંચે છે. પપ્પાનો પ્રેમ છે અને બાળક માટે આશીર્વાદ પણ છે. યસ, આપણે બધા તાળીઓથી વધાવીશું આ વિધિને. તું શિવાજી જેવા શૂરવીર અને ધર્મપ્રેમી સંતાનને જન્મ આપજે. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ આવી જાઓ. તમારા બંને હાથ એમના માથા પર. હે ગર્ભધારિણી માતા, તું લવકુશ જેવા તેજસ્વી અને સંસ્કારી સંતાનની માતા બનજે. ધ્રુવ પ્રહલાદ જેવા તેજસ્વી અને ભક્તિમય સંતાનને જન્મ આપજે. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ આવી જાઓ. યસ, હે ગર્ભધારિણી માતા,
તું વિવેકાનંદ જેવા ગુણવાન અને જ્ઞાની સંતાનની માતા બનજે. તારા ગર્ભમાંથી જન્મ લેતું બાળક વિવેક, જ્ઞાન અને સંસ્કારોથી પરિપૂર્ણ હોય. યસ, નેક્સ્ટ. હે ગર્ભધારણી માતા, તું એવા પુત્ર કે પુત્રીને જન્મ આપજે જે દેશ અને પરિવારનું નામ ઉજાગર કરે. ભગવાન તને ઉત્તમ ગુણોવાળું વિશ્વને માર્ગદર્શક બને એવું દિવ્ય સંતાન આપે. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. કે તમારા બંનેની શું વિશ છે? બાળકનું ફેસ કોના જેવું થાય? ભાવિક જેવું કે કેનલ જેવું? બાળકનું ફેસ કોના જેવું થાય? હાથ ઉપર કરો. યસ, ઓફકોર્સ મોમ જેવું. અચ્છા, આપણે એવી પ્રે કરીશું કે બંને જેવું મિક્સઅપ. અગર ડોટર થશે તો ડેડી ઉપર જશે, બોય હશે તો તમારા ઉપર જશે. યસ, આપણે ડિવાઈડ કરી દઈએ. હવે થોડો અઘરો સવાલ ભાવિક. પપ્પા બનીએ ને તો એક વસ્તુ બોનસમાં આવે. રાત્રે 12 વાગે બેબી રડશે તો ઊભા થઈને ડ્રાયપર કોણ ચેન્જ કરશે? શું વાત છે! એટલા એક્સાઇટેડ છે. જુઓ તમે, પપ્પા બનવાની ખુશી જુઓ એમની તમે. અચ્છા, તમારા બંનેમાંથી સૌથી વધારે સ્ટ્રિક્ટ પેરેન્ટ્સ કોણ બનશે? એકદમ કડક. ઓ માય ગોડ, મોમ. અચ્છા, તો ડેડી શું કરશે? બેબી જે માગે દરેક વસ્તુ લઈને આપવાની. યસ, સોફ્ટ હાર્ટેડ. અચ્છા, તમારા બંનેમાંથી બેબીને હોમવર્ક કોણ કરાવશે? ડેડ. ઓકે, તમારા બંનેમાંથી બેબીની ફોટોગ્રાફી સૌથી વધારે કોણ કરશે? અચ્છા, ડેડીને જ શોખ છે. એક સિમ્પલ સવાલ જે જનરલ છે આ બંનેને રિલેટેડ, કે તમને શું લાગે છે આ બંનેમાંથી ડ્રેસિંગ સેન્સ કોનું સારું છે? ઓલવેઝ આમ ટીપટોપ થઈને જ ફરતું હોય, ભાવિક કે કેનલ? જોરથી. કેનલ. પણ ભાવિક મનમાં કે મેડમ પૈસા તો મારા જ જાય છે, ક્રેડિટ કાર્ડ તો મારો જ યુઝ થાય છે. યસ, શું વાત છે! મતલબ કેનલ એટલી એક્સપર્ટ છે કે આઉટફિટની તો વાત જ ના થાય. યસ, હવે બીજો સવાલ, કે તમારા બંનેમાંથી બેબીને ફરવા કોણ લઈ જશે? અચ્છા, ડેડ. હવે થોડો પર્સનલ સવાલ, નિજી સવાલ, બરાબર? એ સામેથી મને આન્સર જોઈએ છે ફર્સ્ટ રો વાળા જે સોફા પર બેસેલા છે. ભાવિક, તમારા બંનેમાંથી આમ ઘરમાં સૌથી વધારે કોનું ચાલે? નહીં, મારે આમ હાથ ઉપર કરાવો છે. કોનું ચાલે સૌથી વધારે? કોનું ચાલે છે? કેનલનું. કેનલવાળા કેટલા છે? અચ્છા, ભાવિકવાળા 50-50 લાગે છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે થોડું, અચ્છા, રિવર્સવાળા. ઓકે, એટલે બંનેનું થોડું 50-50 ચાલે છે. પણ એ તો જેના મેરેજ થાય મનમાં કહે છે કે મેડમ તમે ગમે એમ બોલો, ચાલે તો જ મેડમ કે એમ જ થાય, બીજું કાંઈ ના થાય આગળ. આ મને હજી 1 વર્ષ થયું છે એટલે આમને અનુભવ હશે, મને નહીં. યસ, હવે એનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મારો એ છે કે તમારા બંનેમાંથી સૌથી વધારે આળસુ કોણ છે? ડેડ. ઓકે, ફૂડી કોણ છે? ખાવાનો શોખ કોને છે સૌથી વધારે? બંનેને. અચ્છા, ફરવાનો શોખ કોને છે? અને ઝઘડો થાય તો સૌથી પહેલાં સોરી કહીને મનાવે કોણ? બંને. શું વાત છે! તો ભાવિક તમને લોટરી લાગી છે. કારણ કે અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે ને, ઓલવેઝ પપ્પા સાઈડથી જ ઉપર થતું હોય, કારણ કે આ સાઈડથી સોરીવાળું બહુ ઓછું હોય. પણ તમારે બંને સાઈડથી છે, મતલબ એકદમ ક્યુટ કપલ છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બંને માટે. મોમ અને ડેડ માટે જોરદાર ક્લેપિંગ્સ થઈ જાય. હવે તમને પહેલાં તો શું લાગે છે કે કઈ ટીમ જીતશે? ટીમ કેનલ કે ટીમ ભાવિક? કોણ જીતશે, કેનલ કે ભાવિક? અચ્છા, શું લાગે છે, કેનલ કે ભાવિક? આ લોકોનો અવાજ થોડો વધારે ઊંચો હતો, પણ જોઈએ હવે કોણ જીતે છે. શરૂઆત આપણે, અચ્છા, જે વચ્ચેવાળા હોય ને, જેણે મીડિયેટર, જેણે સગાઈ કરાવી હોય, એને વચ્ચે ઊભું રહેવાનું. બંને સાઈડ સંબંધો સાચવવાના. આ સાઈડથી પહેલાં ભાવિકની ટીમથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. અહીંયાથી હું તમને એક પીક બતાવીશ, એ તમારે સમજવાનું છે. પહેલાં પીક ઓડિયન્સ તમને પણ જોવા મળશે, તમને પણ જોવા મળશે ને તમને પણ જોવા મળશે. ખાલી કેનલ અને ભાવિકને જોવા નહીં મળે, બરાબર? તમારે એક્ટિંગ કરીને એમને એક્સપ્લેન કરવાનું છે. એટલે તમારા જીજુ છે બધા આ બાજુ જ ગયા, 5 જણા આમ જતા રહ્યો, 2-4 જણા આમ જતા રહ્યો. યસ. હા, જેવા હોશિયાર 2-3 જણા જતા રહ્યો ત્યાં.
અત્યારથી જ એમની સાથે નાઇન્સાફી થઈ રહી છે. ઓકે, સો શરૂઆત આપણે ભાવિકથી કરીએ છીએ. જે રીતે આ તમને એક્સપ્લેન કરી એ પ્રમાણે તમારે ગેસ કરવાનું છે અને રાઈટ વસ્તુ મને કહેવાની છે કે શું છે, બરાબર? આમને નહીં ફાવે 30 સેકન્ડ યાદ રાખજો, 30 સેકન્ડમાં જ ગેસ કરવાનું રહેશે. આમને ના થાય તો તમે કાઉન્ટડાઉન શરૂ કરજો, 10, 9, એવું તો ફાવે ને? યસ, એ વાળું આપણે શરૂ કરી દેવાનું રહેશે, બરાબર? સો ફર્સ્ટ પિક ઇઝ યસ, ગેસ કરો. ઓ માય ગોડ, ટેલેન્ટેડ, હા, ટેલેન્ટેડ. એક જ ટાઈમમાં એમને ખ્યાલ આવી ગયો સોક્સની વાત થાય છે. બતાવ, મેં બોલવાની ના પાડી હતી, એક્ટિંગ કરવાની ના નહીં પાડી હતી મેં. એ રાઈટ છે. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ગોઝ ટુ યુ ટીમ ભાવિક. 1 વર્સિસ હમણાં 0. તમારી સાઈડથી કોણ આવે છે ફર્સ્ટ? યસ, રેડી? બોટલ, શું હતું? દૂધની બોટલ. ઓકે. આમને કહે છે કે સોક્સ બતાવવાના નહીં હતા, એમણે તો પીવાનું શરૂ કરી દીધું. બોલો. એક્ઝેક્ટલી, બંને સાઈડથી ટેલેન્ટેડ છે, બંને રાઈટ આન્સર આપ્યા છે. હવે આવશે ટીમ ભાવિક. ઓડિયન્સ દેખાય છે? યસ. ઘોડિયું, ગાદલું, ગોદડી. એને તમે હેલ્પ નહીં કરી શકો. યસ, ટીક ટીક. બેબી ઓશિકુ, બેબી ઓશિકુ. યસ, પિલો. સોરી. એક્ઝેક્ટલી. આ 1 ટીક ટીક 2, એમાં તો આ લોકો મોજ પડી જાય. હવે આ સાઈડથી કોણ આવવાનું છે નેક્સ્ટ? બંને સાઈડથી લિટલ ગર્લ્સ જ આવે છે. ઓકે, આ સાઈડ આવી જાઓ, ધ્યાનથી જોજો. સાબુ. એક્ઝેક્ટલી. મતલબ એટલી નાની નાની છોકરીઓ એટલું મસ્ત એક્સપ્લેન કરે છે. બંને સાઈડ વિન કોમ્પિટિશન છે. અત્યાર સુધીમાં બધા ગેસ કરી શક્યા છે. નેક્સ્ટ, આ વસ્તુ બહુ મસ્ત છે, મજા આવશે, જોઈએ કઈ રીતે સમજાવે છે. પણ થોડું આ બાજુ રહ્યો, નહીં તો ભાવિકને દેખાય છે. બસ. એકદમ આરામથી, રિલેક્સ થઈને. કોઈની હેલ્પ જોઈએ તો લઈ શકો છો. યસ. લંગોટ, લંગોટ, ડાયપર. શું વાત છે! આને આ છોકરા બધા બહુ ટેલેન્ટેડ છે. હમણાં પહેલાં જે મેરિડ નથી ને બધા છોકરાઓને ખબર પડે છે કે આવું આવું આવે. અચ્છા, ભાવિક બચ્યા તમે. ડાયપરવાળી ડ્યુટી તમે લીધેલી ને. હવે કોણ આવે છે આ સાઈડથી? લોશન. મમ્મી પૂરી તૈયારીમાં છે. નેક્સ્ટ, ભાવિકની ટીમ. તમે આમ સામે ઊભા રહો મારી. યસ. બેબી ચેર, Three, 2, 1, ટાઈમ અપ. ટેડી બિયર. હવે ખબર પડશે, કારણ કે અત્યાર સુધી એવું લઈ નહીં આપ્યું હોય ને, હવે લઈ આપશે તમને એવું. તો ટેડી ડે સેલિબ્રેટ કર્યો હોત તો આવડે જ ભાવિક તમને. નેક્સ્ટ કોણ આવે છે? શૂઝ. ભાવિકને થોડું અઘરું અઘરું આવે છે. ચાલો કાઉન્ટડાઉન શરૂ. જેકેટ, બાબા સૂટ, બાબા સૂટ, કેપ. થોડું એક્સપ્લેન કરો, તમને થોડોક ટાઈમ આપ્યો વધારે એક્સ્ટ્રા. યસ, તમે નિયર છો ભાવિક, નજીક છો તમે. જેકેટ, યસ, કેપ,
કેપવાળું જેકેટ. ઓકે યોર ટાઈમ અપ. ક્લોથિંગ મતલબ એમાં બધી જ વસ્તુ આવતી હતી, આખું ફૂલ. કેપ ટોપી બધું તો બોલ્યું. જો એમ જોઈએ ને તો એ ક્લોથિંગના નામથી જ પિક્ચર હતું, પણ બાબા સૂટમાં તમે કહો છો ટોપી ને બધું આવે, પણ એમાં નીચે બીજી બધી વસ્તુ લખેલી દોરેલી હતી. પણ આપણે એમને એક પોઈન્ટ આપીએ છીએ કારણ કે તો બી તમે એક પોઈન્ટ આગળ છો. હવે લાસ્ટ કોણ આવે છે? લિપસિંગ નહીં ચાલે, નહીં તો -10. અત્યાર સુધી કાઉન્ટડાઉન શરૂ કરો. બુક, આલ્બમ, અરે એક મિનિટ, આલ્બમ, બુક, રીડિંગ બુક, alphabetical book or something. બટ એક્ઝેક્ટ Okay. સ્ટોરી બુક. ઇક્વલ Book. બુક બટ સ્ટોરી બુક. બરાબર, થોડું ટ્વિસ્ટ વાળું હતું. ઇક્વલ બંનેને પોઈન્ટ. હવે ટીમ ભાવિક એક વર્ડમાં એક્સપ્લેન કરી શકો તો ટ્રાય કરજો. બરાબર, પેલું ગેમ કાઉન્ટડાઉન. ગેમ ઘુંઘરું ટોયસ. ઘુંઘરું તો ટોયસમાં જ આવે ને. ગુગળો ટોયસમાં જ આવે, પણ બોલવાનું હતું ટોયસ કારણ કે એક વસ્તુ નહીં હતી, 7-8 વસ્તુ હતી. એટલે એવું કીધું જ ને તમે, 7-8 વસ્તુ આવે છે એમાં. તમારું સૌભાગ્ય એવું છે કે તમારામાં જે આવે છે. અચ્છા ચલો હવે સિમ્પલ વાળો ટર્ન આપીએ તમને. સિમ્પલ વાળો ટર્ન. ચાલો આવો સર. આ એટલા ખુશ નસીબ માણસ છે કે માથાના વાળે જતા રહ્યા છે અને આન્સર જે પણ આપે એકદમ પ્રોપર આપે છે. એટલે મેડમ આ તમારો પ્યાર છે કે તમારો ખોફ છે એ તો એમને જ ખબર. ક્યાં છે? તમે જ છો. એટલે આ ખોફ છે કે પ્યાર છે? પ્યાર છે. બધા એવું કહે કે માં હાથ ફેરવે ને માથા પર તો વાળ ઉગે, ઘરવાળી હાથ ફેરવે તો ટાલ પડી જાય. ઓકે, કંઈક એવું તમારા સાથે થયું છે. એટલે હસબન્ડ વાઈફ અલગ અલગ ટીમમાં બોલો. અચ્છા શું વાત છે, કેટલા સમજદાર છે. જો સ્ટાર્ટ. જો હેન્કી, ટોવેલ, બેબી ટોવેલ, એટલે કાઉન્ટડાઉન તો કરો. હેન્ડ વોશ, સેનિટાઈઝર, વાઇપ્સ, ટીશ્યુ. વાઇપ્સ ઇઝ રાઈટ આન્સર. ઓકે, આપણે કોઈની સાથે નાઇન્સાફી નહીં કરીએ. આપણે બધાને ઇક્વલ જ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું કારણ કે તમે 3 લોકોએ તેને એક્સપ્લેન કર્યું છે. કેનલ એની જગ્યાએ રાઈટ છે, પણ આપણે બંનેને વિન સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરીએ છીએ કારણ કે બંને સાઈડથી સેમ ઇક્વલ આન્સર આવ્યા છે. પણ સિમિલર ગેમ્સ એક એવી છે કે જેમાં જે લોકો થોડું માઇન્ડ યુઝ કરશે ને એ જ આન્સર આપી શકશે. ટીમ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા જ ઊભી રહેશે. 5 જ મિનિટની ગેમ્સ છે. એના માટે મને એક ખુરશી જોઈશે, એક ચેર. નીચેથી કોઈ મને આપી શકતું હોય તો પ્લીઝ. અહીંયાથી હું તમને બેબી પ્રોડક્ટ્સ બોલું એ તમારે ડિકોડ કરવાનું છે, ગેસ કરવાનું છે. બ્રાન્ડના નામ હશે, જેને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ હોય એ જ અહીં આવીને બેસજો. બરાબર, તમને ખબર પડી જ જશે. જેમ કે હું એવું બોલું પહેલા રોના, તો એ કઈ બ્રાન્ડ આવે સિમિલર વિચારો. તમારે થોડું માઇન્ડ યુઝ કરવાનું, લોજિક સમજવાનું છે ને આન્સર આપવાના છે. પહેલા રોના તો શું છે? ફર્સ્ટ ક્રાય. યસ, આ એક્ઝામ્પલ હતું. એવી રીતે તમારે લોકોને જે અહીંયાથી બોલવું આન્સર ખબર હોય તો ફટાફટ આવીને બેસવાનું રહેશે. બરાબર. સો માય ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ माँ की धरती. माँ की धरती. મામા અર્થ. ઓ માય ગોડ. આ છોકરાને પરણાવો. બધી જ ખબર હોય છે. ડ્રાઈવર એને એટલું સરસ એક્સપ્લેન કર્યું. મામાર્થ એને ખબર છે, બધી જ ખબર છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ગોઝ ટુ ટીમ ભાવિક. વેરી ગુડ. 1 versus 0. નેક્સ્ટ, મસ્તી કી પાઠશાલા. મસ્તી કી પાઠશાલા, ફેમસ બ્રાન્ડ. મસ્તી કી પાઠશાલા. ફન સ્કૂલ. એક્ઝેક્ટલી. એટલે શું નામ શું છે તમારું? હેત. આ શેનો કમાલ છે? મમ્મીનો કમાલ છે કે પછી ટીવી જોવાનો કમાલ છે? બંને. ઓકે, ભાવિકની ટીમ આ વખતે આગળ છે. 2 પોઈન્ટ એમને જાય છે. 2 versus કેનલ 0. નેક્સ્ટ, ખ સે ખરગોશ.
બહુ સિમ્પલ ફેમસ બ્રાન્ડ. ખ સે ખરગોશ, ખાલી ઇંગ્લિશ કરો. રેબિટ. એક્ઝેક્ટલી. આર ફોર રેબિટ. તમે આન્સર આપી શકો છો, તમે આપી શકો છો. 3 વર્સિસ 0. નેક્સ્ટ. જોહન કે બેટે. જોહન કે બેટે. હસબન્ડ વાઇફ બંનેનું ઇન્ટરેક્શન. જોન્સન એન્ડ જોન્સન. શું વાત છે મેમ, તમે શું કહેવાના હતા? અચ્છા, ઘરમાં ચાલે કે ન ચાલે, બાકી હવે તો ખુરશી નો જ આવી જોઈએ. યસ, સો ફાઇનલી ખાતું ખુલ્યું છે તમારું. 1 વર્સિસ 3. નેક્સ્ટ. ગરમ પૈયે. થોડું ઇંગ્લિશ કરજો. ગરમ પૈયે. હોટ વ્હીલ્સ. એક્ઝેક્ટલી. 4 વર્સિસ. મને લાગે છે ભાવિક આને તમારે સ્પેશિયલ ગિફ્ટ આપવું પડશે, બહુ આન્સર આપે છે. યસ, હવે નેક્સ્ટ ધ્યાનથી સાંભળજો. લંગડી. લંગડી. ઇંગ્લિશ કરો ખાલી. લંગડી. ગેસ કરો કઈ બ્રાન્ડ હોઈ શકે. નીચેથી કોઈને આવડતું હોય તો પ્લીઝ કહી શકો છો તમે. એનીવન? કેનલ? જો ફોન ખોલશો તો -10. યસ. એનીવન? સ્ટાર્ટિંગનો જે વર્ડ્સ છે એચ. એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, સો ટોટલ 2 વર્સિસ 4. 4 वर्सेस 2. नेक्स्ट. बहुत लाड लड़ाना. बहुत लाड लड़ाना. પેમ્પર. एग्जैक्टली. 3 वर्सेस 4. नेक्स्ट. આ બહુ મસ્ત છે, થોડી ઉતાર રાખજો. બડી જપ્પી. બડી જપ્પી. હગીસ. ઓ માય ગોડ. આ કોના પ્યારની નિશાની છે? આખું ઘર હોશિયાર છે. બધા આન્સર આવડે છે. નેક્સ્ટ. હવે આ બધાને આવડતું હશે. માં કી દેખભાલ. માં કી દેખભાલ. માં કી દેખભાલ ફેમસ. મધર કેર. એક્ઝેક્ટલી. મધર કેર. તમારું જીએસટી તમારાથી 2 કદમ આગળ છે. ટોટલ કેટલા થયા? 5 વર્સિસ 4. આપણે 1 પોઈન્ટ પાછળ છીએ. નેક્સ્ટ. આમાં કોઈ જોતા નહીં, જે જોવે એને જ. યસ. ओके. बच्चे की जप्पी. बच्चे की जप्पी. कौन बोलू पहला? ओके આપણે મેં ખાલી તમને ફોર્માલિટી માટે પૂછ્યું. બોલી હતી પહેલા કેનલ. મારા કાન અહીંયા જ હતા એટલે અહીંયા તમે 6 વર્સિસ. ઓકે, હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. લિટલ્સ. અચ્છા, મેં કીધું અત્યાર સુધી ગુજરાતીમાં, હવે તમે આનું લિટલ એન્જલ્સ. શું માઇનસ? એ બરાબર જ બોલ્યા. હું અત્યાર સુધી ગુજરાતી બોલું છું. લિટલ બ્રાન્ડનું નામ છે એટલે મેં કન્ફ્યુઝ કર્યા કે લિટલ જ બોલું. આન્સર જ બોલી ગઈ હું, પણ એમણે રાઈટ આન્સર આપ્યો. ઓકે, હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. આ થોડું મસ્ત છે. बकरी की आवाज. बकरी की आवाज. बकरी. बे. ના, એ આન્સર નહોતો. એ એવું સમજ્યા કે બકરીની અવાજ નીકળવાની છે એટલે. યસ, કમ ઓન. બકરી કી આવાજ. કંપની નેમ. बच्चे दिल के सच्चे. नो, આ ઇંગ્લિશ કરીને આપે છે. ગોટ વોઇસ. કંપનીનું નેમ. યસ. તો અહીંયાથી 2 જણે બકરીનો અવાજ કાઢ્યો છે, પણ પ્રયત્ન તમારો નિષ્ફળ ગયો છે. એટલે નાના છોકરાનો આપણે કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરીએ. અચ્છા, ચાલો. આવડે છે કોઈને? યસ, કહી દો રાઈટ આન્સર. મીમી. ओके, હવે ध्यानથી સાંભળજો. बच्चों की खुशी. बच्चों की खुशियाँ. बच्चों की खुशियाँ. यस. નહીં, થોડું બ્રાન્ડનું નેમ વિચારો. બ્રાન્ડ નેમ. બચ્ચો કી ખુશિયા. ફેવરિટ બ્રાન્ડ. બચ્ચાઓની ફેવરિટ બ્રાન્ડ જે બહુ જ ગમે, બધા બચ્ચાઓને બહુ ગમે. એકવાર તો એ લેવડાવે જ.
બેસીને આન્સર આપવાનો છે જેને ખ્યાલ હોય. યસ, એક્ઝેક્ટલી. કેટલા થયા ટોટલ? હવે સાંભળો ધ્યાનથી. પર્વત, બંને આ સાઈડથી પહેલા એ ત્યાંથી દોડીને અહીંયા સુધી. એક મિનિટ, જો હું કોઈના ફેવરમાં નથી. આને આવડતું હતું ત્યાંથી જ બોલતા બોલતા આવતા હતા, પણ અહીંયા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં અહીંયા આવીને બેસી ગયા. એટલે આ પોઈન્ટ આપણે આમને આપીએ છીએ. આ ભાઈ લો તમારી પાસે. લો. કેટલા થયા? 6 વર્સિસ 7. ચાલો નેક્સ્ટ. હવે આ બધાને આવડતું હશે. કબૂતર. Dove. ચાલો કબૂતર બેસો. જો ત્યાંથી ગ્રુપમાં આન્સર આપશો ને તો માઇનસ, તમે બધા થઈને આને આન્સર આપો તો -10 થાય. બધા પહેલા અંદર અંદર નક્કી કરો છો ને પછી બેસો છો. યસ, કબૂતર. હું શું કામ કહું? જેને ખબર હોય એ જ બેસો, પછી કહીશું. કબૂતર. જેને કોન્ફિડન્સ હોય એ જ બેસીને આન્સર આપો. કબૂતર. કંપની નેમ. કબૂતર. ફેમસ બ્રાન્ડ નેમ. શું કેવું છે તમારું? યસ, શ્યોર, એક્ઝેક્ટલી. પિજન ઇઝ રાઈટ આન્સર. આ મસ્ત છે. सूरज का बच्चा. सूरज का बच्चा. पेपर फोड़े છે? ओके, सन ऑफ सरदार. सूरज का बच्चा. सनसिल्क. नो. यस, सूरज का बच्चा. Sunflower. नहीं. કંપની નેમ. એ બધા અહીંયા બેસીને આન્સર આપે છે, તમે અંદર અંદર ઇલેક્શન કરીને બેસો છો. બોલ. લિટલ તમે થોડા નિયર છો, બટ એક્ઝેક્ટલી सूरज का बच्चा. થોડું માઇન્ડ ચલાવો. इंग्लिश करो. सूरज का बच्चा. टिक टिक 1. Little star. टिक टिक 2. फाइनल आंसर इज सन बेबी. सन बेबी. ओके, सन बेबी. હવે લાસ્ટ 2. સફેદ હાથી. સફેદ હાથી. બેસો જેને આન્સર ખબર હોય. એક્ઝેક્ટલી. व्हाइट एलिफेंट. એક્ઝેક્ટલી. ટોટલ કેટલા થયા? 8. 8 વર્સિસ. એ મારે કરવાના છે. માઇનસ મારે કરવાના છે. ટેન્શન લ્યો માં. હું કોઈની સાઈડમાં નથી. મેં તમને પહેલા જ કીધું કે હું કોઈની સાઈડમાં નથી. તમે બધા છે ને અંદર અંદર ઇલેક્શન કરીને બેસો છો. નેક્સ્ટ આવજો. પ્યાર કી ગોદ. प्यार की गोद. प्यार की गोद. મમ્મી. Love lap. એક્ઝેક્ટલી. બંને એક સાથે બેઠા છે. એમ તો કેમેરામાં આપેલા આવી હશે. કેમેરાનો ફૂટેજ બરાબર હોય એટલે આ પોઈન્ટ આ લોકોને જાય. કેટલા મળ્યા? 9 નહીં 8. 8 તમારા. તો એક લાસ્ટ. નહીં 8. તમે લોકો એક આગળ છો. હવે આ લાસ્ટ વાળું છે. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. મીઠે સપને. ઓકે 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 ફાઇન. હવે આપણે એ કહીએ સૌથી વધારે આમાંથી આન્સર આપ્યા હોય તો આમણે આપ્યા છે. આમાંથી કોણે આપ્યા હતા સૌથી વધારે આન્સર? યસ. એટલે આ બંનેના કારણે બંને ટીમને આપણે અગેન ઇક્વલ વિન વિન સિચ્યુએશન ડિક્લેર કરીએ છીએ. ઓફિશિયલી વિનિંગ ટીમ ઇઝ ટીમ કેનલ. ઓકે, અને જેટલા લોકો અહીંયા પાર્ટિસિપેટ થયા હતા દરેક લોકો માટે અમારું નાનકડું ગિફ્ટ છે. ચોકલેટ અહીંયા રાખેલી છે. બધા ઈમાનદારીથી પોતપોતાની લઈને નીકળશે. ઓકે, અને જેટલા બચ્ચાઓ નીચે બેસેલા છે એ લોકો માટે પણ છે. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. હવે તમે બેસીને એન્જોય કરી શકો છો. અને ફર્સ્ટ પરફોર્મન્સ છે એ લઈને આવી રહ્યા છે આપણા ભાવિકના લિટલ સિસ્ટર, અને એ લઈને આવી રહ્યા છે પ્રિશા. સો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, પ્લીઝ પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર એન્ડ લેટ્સ વેલકમ ઓન સ્ટેજ.
से घर का आंगन प्यारा प्यारा नजराना धिकतन धिकतन धिक धिकतन 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 हे धिकतन 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 धिक धिकतन 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 भाभी तुम खुशियों का खजाना धिकतन 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 धिक धिकतन 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 क्या बात, एक बार प्रीशा। छोटे से कदमों से चल के जो आए, आके मम्मा की बुनिया चुराए, पापा के कंधों को बग्गी बनाए। छोटे से कदमों से चल के जो आए, आके मम्मा की बुनिया चुराए, पापा के कंधों को बग्गी बनाए। फैबुलस, तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीवन। गुड़िया मेरी है या गुड्डा मेरा, गुड़िया मेरी है या गुड्डा मेरा, खुशियों का पिटारा लाया है तू प्यारा, खुशियों का पिटारा लाया है तू प्यारा। फूलों का तारों का सबका कहना है, आने वाला है घर में नन्हा सा मेहमान, नन्हा सा मेहमान। आसमां से उतरेगा अब इस घर में भी चाँद, इस घर में भी चाँद। आने वाला है घर में नन्हा सा मेहमान, आसमां से उतरेगा अब इस घर में भी चाँद। कान्हा है राधा है क्या मन कहता है, सबके दिलों में वो राज करता है। सारी उम्र उसे प्यार करना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तली बोली सब मिल गाओ बधाई रे। हिल मिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तली बोली सब मिल गाओ बधाई रे। क्या बात, तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीवन। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रततता क्या बात, ब्यूटीफुल। यस, તાળીઓ વાગતી રહેવી જોઈએ આ બધા માટે। केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल, मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल।
तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीबॉडी फैबुलस यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरूरी राधा रानी लागे कहाँ रानी लागे माने चारो कारो यमुना जीरो पानी लागे अनमोल मत जियो राधा रानी के चरण 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 जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला पीना रंग काला तू काला हो फिर भी जग से निराला जग से निराला वाह व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस क्या बात करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में राधा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में राधा जो प्यारी मोहन के मन को लुभाए गई रे मोहन के मन को लुभाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गई रे कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी क्या बात એકવાર એક મિનિટ આ બધા જ લોકો માટે જોરદાર વાળી ક્લેપિંગ થવી જોઈએ આ કોના પતિદેવ છે અચ્છા બાજુમાં ઊભા છે તમે જોઈ શકો છો એમનો હરખ નેક્સ્ટ લેવલ પર છે અહીંયા ઊભા રહીને તાળીઓ વગાડે છે મતલબ મજા આવી છે એમને પરફોર્મન્સમાં જોરદાર તાળીઓ થઈ છે આ લોકો માટે એટલા માટે કે પ્રી પ્લાન નહીં હતું આજે બપોરે જ એમણે પ્રેક્ટિસ કરી છે અને આટલું સરસ મજાનું પરફોર્મન્સ કર્યું છે ઊભા થઈને અહીંયા તમને જોવા માટે અહીંયા ઊભેલા હતા થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન આટલું મસ્ત પરફોર્મન્સ કરવા માટે અને से कदमों की आई आहट है मीठी सी प्यारी सी गूंजने वाली खिलखिलाहट है मेरे दिल का वो टुकड़ा होगा मेरी सांसों से है जुड़ा वो हम जैसा हुआ हो
कोई आएगा, खुशियाँ लाएगा, आएगा कोई आएगा। नटखट सा राजा होगा या कोई प्यारी सी सयानी रानी होगी। तोहफा नायाब सा कोई रब से मिलेगा, प्यार की निशानी होगी, प्यार की निशानी होगी। कुछ तुझसा कुछ मुझसा वो होगा, होगा ना तेरे दिल की मेरे दिल की वो धड़कन होगा। दिन शुरू होगा उसकी हंसी से, रातें वो जगाएगा। दिल की धड़कन होगा वो सबकी, सारा घर लोरियां गाएगा। मेरे दिल का वो टुकड़ा होगा, मेरी सांसों से है जुड़ा वो, हम जैसा हो वो। कोई आएगा, आएगा कोई आएगा, खुशियाँ लाएगा, आएगा कोई आएगा। कोई आएगा, आएगा कोई आएगा, खुशियाँ लाएगा, आएगा कोई आएगा। नन्ही से नाजुक से कदमों की आई आहट है, मीठी सी प्यारी सी गूंजने वाली खिलखिलाहट है। मेरे दिल का वो टुकड़ा होगा, मेरी सांसों से है जुड़ा वो, हम जैसा हो वो।